भी सरकारां बदलदियां पईयां ने, नीतियां नहीं बदलदियां पईयां, नीतियां उसे प्रकार ही चलदियां पईयां ने। मैं बादलों का विरोधी हाँ, अकाली दल का विरोधी नहीं हाँ। ना सानू बेदबियां का इंसाफ मिलता पिया आ, ना पंजाब किते नशा मुक्त हो रहा आ। अकाली दल के बंदियां की आवाज़ आ रही है बई सुखबीर बादल नूं चेंज कर देना चाहिए जी। अज तुसीं गल्लां करदे पे जे इस तो पहलां कीतियां हुंदियां तो शायद इहदा कोई प्रभाव पै जांदा। बादल परिवार दा अंबर वेल वांगू अकाली दल नूं चंबड़ जाना, अकाली दल नूं सुका गया। असीं कहता बादल माड़ा, जे दूसरा नवां आया जे बई भी बादल दा प्यो आ गया फिर की करोगे बई? सरकार नाल तुसीं हथियारां नाल नहीं लड़ सकदे। सरकार नाल जिहड़ी लड़ाई है वो तुसीं कोर्ट दे द्वारा ही लड़ सकदे हो। जे नवीं सरकार ने भी कुछ ना कीता ते ये लोग सड़कों के उपर आउणगे। हुण ये लोक आवाज़ है और शहीद परिवार का बेटा सड़क के उपर बैठा होया आ कि सारी डिवेलपमेंट जिहड़ी है दिल्ली तो लैके आए सी भी सारी डिवेलपमेंट नूं वोट पै गई। इस तो बिना डिवेलपमेंट की गल किसी होर पार्टी ने नहीं सी कीती। पंजाब दे विच सारियां सीटां बहुतियां 92 दे लागे है ना, और यूपी दे विच कुछ भी नहीं। हुण जे सरकारां ने कीता है तो सरकारां इहदा न्याय किवें देणगीआं? बाइबल कलां गोलीकांड वापरे नूं काफ़ी समा हो गया, कई सरकारां बदल गई, पर हाले तक भी इंसाफ कोहां दूर है। नवीं सरकार आई है, मोर्चा पहलां दी तरह बरकरार है। शहीद परिवार वालों मोर्चा लग्या तो अज मोर्चे वालों फिर इकट्ठ रखा गया सी, जिस विच हरप्रीत सिंह मखू सीनियर पत्रकार ते पंथ बारे जिहड़े है काफ़ी जिहड़े अपने विचार रखते हो साडे विच पहुंचे है। गलबात करते हैं। मखू साहब स्वागत है जी। बहुत बहुत तुहाडा भी धन्नवाद, तुहाडे चैनल का भी, सारी टीम का जी। मखू साहब किवें देखदे हो सरकारां बदल गईयां, तीजी सरकार आ गई है जे असीं कहना होवे ते हाले तक किवें लगदा तुहानूं भी ये सरकार इंसाफ दे पाऊगी? भाई जी इसे करके ही ये मोर्चा इत्थे लाउणा पिया क्योंकि पहली सरकार वेले ये सारा कुछ होया, उन्हां वल्लों न्याय नहीं मिलिया। उस तो बाद जिहड़ी दूजी सरकार बहुमत विच इसे करके आई सी क्योंकि बेअदबियां दा रोस सी लोकां दे अंदर, नशियां दा जोर सी, इस करके दूजी आई। दूजी सरकार वेले भी कुछ नहीं होया। हुण तीजी सरकार बदल गई है पर मोर्चा जिहड़ा आ वो पहलां दा लगा होया, उस तो बाद इलैक्शन हुंदे ने। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਆ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਖੜਦੀਆਂ ਕਿ ਐਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਐਕਟ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਐਕਟ ਆ ਬਈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਾਇਆ ਕੋਰਟ, ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, 99% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀਏ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਏ ਜਾਣਗੇ, ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਝੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੰਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥਕੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਣ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ EVM ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਥਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਨੰਬਰ 1, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ 3-4 ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੜ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵੀ 70-80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਖੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਬਰਵੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਵੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਰਵੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਰਵੇਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਰਵੇਲ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਬਰਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਬਰਵੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖਿੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਤੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੜਵਾਓ, ਜੇ ਸਿਰ ਜੜਵਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਜੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਆ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਜੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜੜਵਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੋ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਸੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਰੋਸਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ
ਪੰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪੱਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੌਧਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 92 ਦੇ ਲਾਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੇੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਥੋੜਾ ਚਲੇ ਜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੜਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿੱਧਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂਗਾ? ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਬਾਦਲ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਬਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੱਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਤਨਖਾਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਰੇਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੜੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਈਏ। ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਣਿਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਈ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ RTI ਪਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਢੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ TV।